ٹھیک ہے، سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو بیٹا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بیسیکلی جو ٹاپک ہم گو تھرو کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایررز. وہ ہمارے پاس ہے ایررز. ایررز کا نام سن کے ہی بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سر یہ تو خطرناک ٹاپک لگ رہا ہے. ایسا نہیں ہے بیٹا، یہ کوئی خطرناک ٹاپک نہیں ہے، بلکہ بہت ہی ایک اچھا ٹاپک ہے، مزیدار قسم کا ٹاپک ہے یہ. سر یہ ایررز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو، جب ہم ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں، تو ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے وقت ہم سے کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں، ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. اکاؤنٹنگ میں ان کو پیار سے ایررز کہا جاتا ہے. اب ایرر ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اکاؤنٹنگ میں جو ایررز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ایررز ہوتے ہیں جو not affecting trial balance. کیا مطلب ہے؟ میں ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں، یہ ہمارے پاس ٹرائل بیلنس ہے. ہم نے لکھا کیپٹل کتنا تھا؟ 10,000. ٹھیک ہے، ہم نے لکھا فور سپوز مشینری کتنی تھی؟ 7,000. ہم نے لکھا بینک کتنا تھا؟ 3,000. اور میں نے ان دونوں کا ٹوٹل کیا، یہ ٹوٹل آ جائے گا میرے پاس 10,000. یہ بھی ہو جائے گا 10,000. ٹھیک ہے، دونوں سائڈ کا ٹوٹل کیا ہو جائے گا؟ ایکول ہو جائے گا. دونوں سائڈ کا ٹوٹل کیا ہو جائے گا؟ ایکول ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، اب سنیے گا غور سے. ایک ٹرانزیکشن تھی سیلز کی. میں نے سیلز کی تھی پی کیو آر کو آن کریڈٹ. $300. یہ میں نے ریکارڈ ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ میں نے ریکارڈ ہی نہیں کی. اچھا جی، مجھے بتائیں اگر میں ریکارڈ کرتا تو کیا ہوتا؟ سیلز یہاں پر آ جاتی اور پی کیو آر یہاں پر آ جاتا. پی کیو آر ہمارا ایسٹ ہے، اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ ہم شو کرتے ہیں، اور جو ہماری سیلز ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کریڈٹ سائڈ پہ شو کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہے جو میں نے کیا کر دی؟ مس آؤٹ کر دی. یہ ٹرانزیکشن ایسی تھی جو میں نے ریکارڈ نہیں کی. اس کے ریکارڈ نہ کرنے سے کیا ہوا؟ غور سے سننا. اس ٹرانزیکشن کے ریکارڈ نہ کرنے سے کیا ہوا؟ نہ ہی میں نے کریڈٹ سائڈ پہ کچھ لکھا، نہ ہی میں نے ڈیبٹ سائڈ پہ کچھ لکھا. تو مجھے بتائیں میری ٹرائل بیلنس کیا آئے گی؟ ایکول آئے گی یا نہیں آئے گی؟ مجھے بتائیں. اگر یہ ٹرانزیکشن میں ریکارڈ بھی کرتا ہوں تو بھی کیا ہوگا؟ میری دونوں سائڈ کیا ہو جائیں گے؟ ایکول ہو جائیں گے. اور ریکارڈ نہیں بھی کرتا تو کیا ہو جائے گا؟ تو بھی کیا ہوگا؟ میری دونوں سائڈ ایکول ہوگی. اماؤنٹ ڈفر کر سکتا ہے. Error took place in trial balance but answer is wrong. میں سمجھا نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں سجنا بیٹا؟ میں سمجھا نہیں. سمجھنا بیٹا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں. جی بیٹا. سو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایرر ناٹ افیکٹنگ ٹرائل بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ہاں جی بیٹا ایسے کہہ سکتے ہیں. ایک ایسا ایرر، مطلب ایرر ہوا ہے، آپ نے کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کی، آپ نے کوئی ٹرانزیکشن میں غلطی کی ہے، لیکن ٹرائل بیلنس اسٹل بیلنس. ٹرائل بیلنس اس کے بعد بھی بیلنس ہوتی ہے. ایسے ایرر کو کہتے ہیں ناٹ افیکٹنگ ٹرائل بیلنس. مطلب غلطی ہونے کے باوجود بھی آپ کی ٹرائل بیلنس کی دونوں سائڈ ایکول آ رہی ہوتی ہے. تو سر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس طرح کے ایرر ہوتے ہیں، آپ آگے سیکھیں گے. یہ اس طرح کے ایرر ہوتے ہیں جو دونوں سائڈ پہ افیکٹ کرتے ہیں. مطلب ڈیبٹ سائڈ پر بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کریڈٹ سائڈ پر بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں کا اماؤنٹ بھی ایکول ہوتا ہے.
जो इफेक्ट डेबिट साइड पे होना चाहिए था वही सेम इफेक्ट क्रेडिट साइड पे आ रहा होता है। अगर मैंने सेल्स नहीं रिकॉर्ड की पीक्यूआर वाली, तो ना ही मैंने किसी चीज को क्रेडिट किया, ना ही मैंने किसी चीज को डेबिट किया, ना ही मैंने क्रेडिट साइड पे 300 लिखे, ना ही मैंने डेबिट साइड पे 300 लिखे। तो दोनों साइड मैंने क्या किया, मिस्टेक किए, डेबिट साइड भी मिस्टेक किए, क्रेडिट साइड भी मिस्टेक किए। तो वो कंपनसेट हो जाता है, वो सेट ऑफ हो जाता है। ऐसे एरर को हम कहते हैं एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, कि मिस्टेक होने के बावजूद भी हमारी ट्रायल बैलेंस क्या होती है, इक्वल आ रही होती है। अब जरा गौर से सुनिएगा। अब इसकी पहली टाइप पढ़ लें। सबसे पहली टाइप, इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा एरर ऑफ कंप्लीट, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आएगा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। सर ये कौन सा एरर होता है, ये कौन सा एरर होता है? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब है ट्रांजैक्शन is entirely omitted from accounts। एक ट्रांजैक्शन थी, उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, बिल्कुल नोट डाउन नहीं किया, उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। सर एग्जांपल दें, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल करते हैं, रिसीट, बल्कि मैं आपको इजी कर लेता हूँ। check received from PQR $300, check received from PQR $300 was not recorded at all। at all का मतलब ये है कि ना हमने डेबिट किया, ना हमने क्रेडिट किया, ना हमने डेबिट किया, ना हमने क्रेडिट किया। बेटा आपको दो चीजें समझनी होंगी, दो चीजें। नंबर वन, इस तरह का कोई भी एरर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कहते हैं। कंप्लीट ओमिशन कहते हैं कि हमने एंटायरली ओमिट किया है, ना ही हमने डेबिट किया, ना ही हमने क्रेडिट किया। दूसरी चीज ये सीखनी होगी कि इन एरर को ठीक कैसे किया जाएगा। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसकी करेक्शन एंट्री क्या होगी? अगर हमने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की तो हमें रिकॉर्ड तो करना है, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, किस चीज को डेबिट करेंगे, किस चीज को क्रेडिट करेंगे? एनीवन? जी बेटा, एनीवन? इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे? ओके बेटा, संजना बेटा आप सही बता रहे हैं, बाकी लोग भी बताएं। एक चेक रिसीव किया था, ना ही हमने किसी चीज को डेबिट किया, ना ही हमने किसी चीज को क्रेडिट किया। शाबाश बेटा, कश्यप बेटा शाबाश। आप बोल रही हैं डैश को डेबिट करेंगे, ओके बेटा शाबाश। बेटा लोगों ने आंसर दे दिया, मैं कर लेता हूँ। देखिए हमने चेक रिसीव किया था, तो इट मीन्स डेबिट किसको होना था, तो हम बैंक को कर देंगे डेबिट, बैंक को कर देंगे डेबिट, क्या लिखेंगे 300। सर क्रेडिट किसको करेंगे? अच्छा यहाँ टी अकाउंट नहीं बनाने होते, हमें प्रॉपर जर्नल एंट्री करनी होती है। पेपर में आपके सामने कहा जाएगा जर्नल एंट्रीज करो। ये जितनी भी एंट्रीज होती हैं जनरल जनरल में होती हैं, जनरल जनरल में होती है। ये क्या है, करेक्शन ऑफ एरर है। हमारा टॉपिक आज का क्या है, करेक्शन ऑफ एरर है। तो कोई भी एंट्री हम बाद में जाके करेक्ट करें तो ये हम कहाँ करते हैं, जनरल जनरल में जाके करते हैं। तो हम बेटा क्या करेंगे, बैंक को करेंगे डेबिट। पैसे किससे रिसीव किए बेटा, पैसे PQR से रिसीव किए, तो PQR क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? चलें, ओके बेटा, एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। Invoice sent to ABC $500। इनवाइस कब भेजी जाती है बेटा, जब सेल्स होती है, जब परचेज होती है। इनवाइस सेंट was not recorded at all। मुझे बताएं, शाबाश बेटा। बेटा इनवाइस सेंड करने का मतलब है बिल भेजना। हमने बिल भेजा,
ہم نے کسی کو بل بھیجا, ہم نے کسی کو انوائس بھیجی, ہم کسی کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ سر آپ نے یہ سامان ہم سے لیا ہے. واٹ ڈز دس شو؟ انوائس سینٹ مینس سیلز. انوائس سینٹ مینس کیا ہوا ہے؟ سیلز ہوئی ہے, ہم نے کوئی چیز بیچی ہے, ہم نے کوئی چیز سیل آؤٹ کی ہے. تو انوائس سینٹ ٹو اے بی سی, واٹ ڈز دس شو؟ یہ ہمیں شو کر رہا ہے دیر از اے کریڈٹ سیلز ٹو اے بی سی. ہم نے اے بی سی کو کریڈٹ سیلز کی تھی. تو مجھے بتائیں کیا چیز ڈیبٹ ہوگی, کیا چیز کریڈٹ ہوگی؟ سنجنا بیٹا آپ کے علاوہ لوگ بتائیں, آپ نہیں بتائیں. ایکسلنٹ ایکسلنٹ ایکسلنٹ. ہم نے سیلز کی تھی تو بیٹا سیلز کیا ہونا چاہیے؟ سیلز کریڈٹ ہونا چاہیے. تو ہم سیلز کو کر دیں گے کریڈٹ فرام 500 اور اے بی سی کو کیا کر دیں گے ڈیبٹ وتھ 500. ٹھیک ہے. یہ انٹری ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ٹرائل بیلنس کو افیکٹ نہیں کرتی؟ کیونکہ ان کے ریکارڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ ایک چیز کو ڈیبٹ بھی کرتے ہیں, دوسری چیز کو کریڈٹ بھی کرتے ہیں اور اماؤنٹ سیم ہوتا ہے. تو چاہے کریکشن کریں چاہے کریکشن نہیں کریں, ٹرائل بیلنس ول آلویز بیلنس. اچھا جی, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ ایرر آف کمپلیٹ اومیشن سمجھ میں آیا؟ میں آگے جاؤں دوسرے ایرر پہ. اوکے گائز ہم آگے چلتے ہیں. اوکے اوکے دوسرے ایرر پہ چلتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس ایرر آف کمیشن. ایرر آف کمیشن. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کمیشن کا ایگزام آپ دینے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی کہ سی ایس ایس کا ایگزام دے رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایرر ہو گیا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سر یہ ایرر آف کمیشن کیا ہے؟ ایرر آف کمیشن کیا ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا. ایرر آف کمیشن یہ ہے, a transaction is recorded in wrong account of same nature. Same nature سر کیا مطلب؟ اچھا جی اچھا آپ کو سی ایس ایس کرنا ہے, گڈ گڈ گڈ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے گڈ گڈ لیول ہے. اچھا جی, ایرر آف کمیشن کیا ہے؟ ایرر آف کمیشن یہ ہے کہ بیٹا ہم نے ٹرانزیکشن تو ریکارڈ کی ہے لیکن ہم نے رانگ اکاؤنٹ میں ریکارڈ کی ہے, پر وہ رانگ اکاؤنٹ جو ہے وہ سیم نیچر کا ہے. کیا مطلب؟ لائک فور سپوز میں اگر میرے پاس اگر کسی بندے نے مجھے پیسے دیے, فور سپوز میرے کسٹمر نے مجھے پیسے دیے, میں ایگزامپل لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ. میرے ایک کسٹمر کا نام ہے طلحہ عتیق. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ میں سے کسی کے پیرنٹس کا کسی کا اس طرح نام وغیرہ نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں کرے گا. سی آئی کے اندر تو الگ الگ نام یوز کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, سی آئی میں باقاعدہ آپ نے کل دیکھے ہوں گے نیو ٹو یو فلاں اینڈ فلاں ان نون نیم یوز کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے میرا ایک اور کسٹمر ہے, اس کا نام ہے طلحہ زبیر. ایک اور کسٹمر ہے, اس کا نام ہے طلحہ جاوید. یہ تینوں میرے کسٹمر ہیں, طلحہ ایسا ہوتا ہے کئی ٹیچر کے پاس ایک ہی نام کے کئی بندے ہوتے ہیں, صرف ان کی کاسٹ چینج ہوتی ہے. تو ہوا یوں کہ مجھے کسی نے پیسے دیے, غور سے سننا, مجھے کسی نے پیسے دیے. جب مجھے کسی نے پیسے دیے تو میں کیا کروں گا؟ بینک کو ڈیبٹ کروں گا. تو بینک کو میں نے ڈیبٹ کیا. اچھا پیسے مجھے اس نے دیے تھے, میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, پیسے مجھے دیے تھے طلحہ عتیق نے دیے تھے. تو مجھے کریڈٹ کس کو کرنا تھا؟ بینک کو ڈیبٹ کیا تو کریڈٹ کس کو کرنا تھا؟ سر کریڈٹ کرنا تھا طلحہ عتیق کو کرنا تھا. کریڈٹ کس کو کرنا تھا؟ طلحہ عتیق کو کرنا تھا. میں نے کیا کیا غلطی سے, اب سننا غور سے, میں نے کیا کیا غلطی سے طلحہ عتیق کی جگہ پہ میں نے کیا کر دیا, اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے, میں نے طلحہ زبیر کو کیا کر دیا؟ کریڈٹ کر دیا. دوبارہ میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو اس انٹری کو سمجھنا ہے. ایرر آف کمیشن یہ کہ انٹری ہم نے رانگ اکاؤنٹ میں کی ہے. مجھے پیسے دیے تھے طلحہ عتیق نے, تو بینک کو کرنا تھا ڈیبٹ, طلحہ عتیق کو کرنا تھا کریڈٹ.
میں نے کیا کیا, جو انٹری ہے طلحہ عتیق کی بجائے طلحہ زبیر کے اکاؤنٹ میں کر دی. طلحہ زبیر از اے رانگ اکاؤنٹ, پر طلحہ زبیر بھی میرا کسٹمر ہے اور طلحہ عتیق بھی میرا کسٹمر ہے, مطلب ان دونوں کی نیچر کیا ہے, سیم ہے. یہ بھی میرا کسٹمر ہے, یہ بھی میرا کسٹمر ہے, دونوں ہی میرے کسٹمر ہیں. لیکن ایرر تو ہوا ہے نا بیٹا, غلطی تو ہوئی ہے نا, اس کو ٹھیک تو کرنا ہے نا بیٹا. تو اکاؤنٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر میں نے طلحہ زبیر کو کریڈٹ کیا تو میں جا کے اس کو جا کے کٹ کر دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. اکاؤنٹنگ میں اگر فور سپوز یہ طلحہ زبیر کا اکاؤنٹ ہے اور میں نے غلطی سے کسی بندے کو کریڈٹ کر دیا ہے, تو اکاؤنٹنگ میں یہ نہیں ہے کہ جا کے اس کو کٹ کر دو, ایسے نہیں ہے, یا مٹا دو ربڑ سے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اکاؤنٹنگ میں رول کیا ہے, سننا ماں بیٹا, گڈ. اکاؤنٹنگ میں رول کیا ہے, اگر کسی چیز کو آپ نے غلطی سے کریڈٹ کیا ہے, غلطی سے, تو آپ کیا کریں گے, اس کو ڈیبٹ کریں گے, دونوں سائڈ برابر ہو جائیں گے, یعنی کمپنسیٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے کسی بندے کو آپ نے غلطی سے ڈیبٹ کیا ہے, غلطی سے, آپ اس کو کیا کر دیں گے, کریڈٹ کر دیں گے, دونوں طرف وہ کیا ہو جائے گا, سیٹ آف ہو جائے گا, دونوں طرف کیا ہو جائے گا, سیٹ آف ہو جائے گا. تو ہم طلحہ زبیر کو جا کے کیا نام ہے, مٹائیں گے وغیرہ نہیں, بلکہ طلحہ زبیر کو ہم نے غلطی سے کیا کیا ہے, کریڈٹ کیا ہے. تو اب ہم کیا کر دیں گے, طلحہ زبیر کو ٹھیک کرنے کے لیے, طلحہ زبیر کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس کے اکاؤنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے طلحہ زبیر کو ہم کیا کر دیں گے, ڈیبٹ. طلحہ زبیر کو ہم کر دیں گے ڈیبٹ, تاکہ ہماری غلطی کمپنسیٹ ہو جائے. اور دوسرا طلحہ عتیق کو کر دیں گے کریڈٹ, کیونکہ ہم نے اس کو کریڈٹ نہیں کیا تھا, کیونکہ اس کے ہم نے کریڈٹ نہیں کیا تھا. مجھے بتائیں یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی لوگ بھی بتائیں, مجھے پتا ہے سنجنا کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. میں لیجنڈ لوگوں سے مخاطب ہوں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کلاس میں میرے لیجنڈ چیتے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اے اسٹار ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں, یا ڈسٹنکشن ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ میں ایگزامپل دوں گا بیٹا, اور بھی دوں گا. اوکے چلیں جی, تو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ ٹینشن نہیں, میں ہر چیز سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, سننا, غور سے سننا. ریسیٹ کہتے ہیں پیسے ریسیو ہونے کو, ٹھیک ہے. ریسیٹ فرام, کیا لکھوں میں, ریسیٹ فرام نجم صحیح نہیں ہے, کوئی اور نام لکھ لیتا ہوں. ریسیٹ فرام امیرکا, ٹھیک ہے, ریسیٹ فرام امیرکا $500 was recorded correctly in cash book, but posted کہتے ہیں corresponding entry کو, but posted to the American, کیا کروں اس کو, امیرکا لکھ پایا, امریکی اکاؤنٹ, ٹھیک ہے نا. چلو میں نے بنا دیا. ویسے سننا, میں اپنی بات کو پہلے سمجھاؤں پھر سمجھاتا ہوں. ریسیٹ فرام امیرکا, ریسیٹ کہتے ہیں پیسوں کو, ویسے امیرکا سے پیسے مل نہیں سکتے, الٹا دینے پڑتے ہیں. تو ریسیٹ فرام امیرکا یعنی امیرکا نے ہمیں پیسے دیے, واز ریکارڈیڈ کریکٹلی ان کیش بک. کیش بک کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو چیک ملا ہے نا, تو آپ بینک لکھیں گے, مطلب بینک ڈیبٹ ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے کریکٹلی ریکارڈیڈ ان کیش بک کا مطلب بینک آپ کا ڈیبٹ ہو چکا ہے, لیکن جب کریڈٹ کرنے کا ٹائم آیا تو ہمارے اکاؤنٹنٹ کا ہو گیا دماغ خراب. اس نے کہا امریکہ سے تو پیسے مل نہیں سکتے, اس نے جا کے امریکی اکاؤنٹ کو کیا کر دیا, کریڈٹ کر دیا. اب امریکی کوئی اور بندہ ہوگا, پیسے تو امریکہ سے ملے تھے, ہم نے امریکی کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیے. تو پہلے میں ذرا اس کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, ایک بار دوبارہ دیکھیے گا. ہمیں پیسہ ملا, میں اوریجنل انٹری ریکارڈ کر رہا ہوں. اوریجنل انٹری کیا تھی, ہمیں پیسہ ملا. جب پیسہ ملا تو کیا ہونا چاہیے تھا سر, بینک ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اور پیسہ کس نے دیا, ہمیں امریکہ نے دیا, تو امریکہ کیا ہونا چاہیے تھا, کریڈٹ ہونا چاہیے تھا.
ये ओरिजिन एंट्री है, ये असल एंट्री है। हमने क्या किया, हमने एरर किया, क्या समझना। बोल रहे हैं करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक क्या मतलब है, बैंक को हमने डेबिट कर दिया था। कैश बुक में क्या होता है, बैंक होता है, कैश होता है, उसको हमने डेबिट कर दिया था। लेकिन जब क्रेडिट करने का टाइम आया, क्रेडिट करने का टाइम आया, पोस्टेड टू द अमेरिकी अकाउंट, हमने क्या कर दिया, बजाय अमेरिका के अमेरिकी अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये हमने क्या किया, मिस्टेक की, ये हमने क्या किया, मिस्टेक की। तो मुझे बता सकते हैं ठीक करने के लिए क्या करेंगे, मुझे बताएं। ये हमने मिस्टेक की। बैंक को तो हमने डेबिट किया, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अमेरिकी अकाउंट को गलती से क्रेडिट किया है, उसको नहीं करना था क्रेडिट। जी गाइस, बी क्विक। करेक्शन एंट्री में आपको डेबिट भी बताना होगा, क्रेडिट भी बताना होगा। किसको डेबिट करेंगे, शाबाश बेटा, कश्यप बेटा, ठीक है, उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, कश्यप बेटा, शाबाश बेटा। अगली एंट्री भी तो बताए ना हमें, हम जब करेक्शन करेंगे ना, हम जब करेक्शन करेंगे ना, तो सुनना, हमने अमेरिकी अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो उसको जाके क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं क्रेडिट किसको करें। तो देखिए, बैंक को डेबिट करना था, हमने बैंक को डेबिट कर दिया। बैंक को डेबिट करना था, हमने बैंक को डेबिट कर दिया। लेकिन अमेरिका को करना था क्रेडिट, उसको हमने क्रेडिट नहीं किया। उस अमेरिका को हमने क्रेडिट नहीं किया, तो सही वाला काम भी तो करना होगा ना बेटा। तो हम अमेरिका को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एरर ऑफ कमीशन में, एरर ऑफ कमीशन में मोस्टली क्या होता है, दोनों में, डेबिट एंड क्रेडिट में, दोनों में पार्टीज का नाम आता है, दोनों में पार्टीज का नाम आता है। मतलब अगर कोई पैसे रिसीव हुए हैं या हमने कोई पेमेंट की है, तो आपको अमूमन दोनों के अंदर क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट में दोनों में पर्सनल अकाउंट मिलेंगे, पार्टीज मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो एक सवाल मैं और दे रहा हूँ आपको, एक सवाल मैं और दे रहा हूँ, वो भी आप करके दें जल्दी से। आपको सिर्फ करेक्शन एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है बेटा, बाकी एंट्रीज मत कीजिएगा, सिर्फ करेक्शन कीजिएगा। ये मैंने समझाने के लिए की थी। लिखें पेमेंट पेड टू शब्बो, पेमेंट पेड टू शब्बो $600 was correctly recorded in cash book, was correctly recorded in cash book, but posted to the posted to the Shabnam account, was posted to the शबनम अकाउंट। ठीक है, हमने एक पेमेंट की थी, किसको, शब्बो को, और हमने क्या किया, जाके शबनम के अकाउंट में एंट्री कर दी। अब आप बताएं क्या करना है, पेमेंट है बेटा, पेमेंट है। कैश बुक का मतलब है बैंक, बैंक में कोई मसला नहीं हुआ, बैंक बिल्कुल सही किया है। तो मुझे इसका आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, इसमें हमेशा पार्टीज आती हैं, दोनों में। बेटा पेमेंट है। ओके बेटा, देखें संजना कुमारी, मसला कर रही हैं आप। नहीं बेटा, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, पहले मेरी बात को समझे जरा। देखें, पहले मैं ओरिजिन एंट्री कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओरिजिन एंट्री, हमने पेमेंट की, हमने पेमेंट की, तो पेमेंट जब की तो क्या होना चाहिए, बैंक क्रेडिट होना चाहिए, तो हम बैंक को कर देते हैं
क्रेडिट कितने से? 600 से। डेबिट किसको करना है मुझे बताएं? शब्बो को करना है, शब्बो को कर दिया डेबिट। यहाँ तक मेरे साथ है। फिर हमने एरर किया है, हमने एरर क्या किया है? अब करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक का मतलब क्या है? करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक का मतलब है हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन शबनम को क्या कर दिया गलती से? अब उसने बोला नहीं होगा, आपने खुद समझ जाना है कि करस्पॉन्डिंग एंट्री उसने शबनम के अकाउंट में की है। तो ये जो देख रही है शबनम वाला जो मसला आ रहा है, शबनम वाला, ये हमने एरर किया है। शबनम को गलती से डेबिट किया है, डेबिट नहीं करना था शबनम को। अब आप मुझे बताएं करेक्शन एंट्री क्या होगी? अब आप मुझे बताएं। देखो शबनम को डेबिट करना ही नहीं था, शबनम को डेबिट करना ही नहीं था। अब दोबारा तो डेबिट नहीं कर सकते ना उसको। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। हम शबनम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और ये जो हमारे पास शब्बो है, ये जो हमारे पास शब्बो है, इसको डेबिट करना था, तो इसको जाके हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने इसको डेबिट नहीं किया, इसको हमने डेबिट नहीं किया। यहां तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है। मैं एक और दे रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा आप ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैं एक और एंट्री दे रहा हूं, एक और एंट्री दे रहा हूं। सुनना, इनवाइस sent to ABC $1000। इनवाइस सेंड करने का मतलब क्या है? सेल्स। इनवाइस सेंड करने का मतलब क्या है? सेल्स भी है। Was correctly recorded was correctly recorded in sales journal। सेल्स जर्नल का मतलब ये है कि सेल्स के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, सेल्स के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, but posted to the but posted to the PQR account। और से सुनना, अब ये आपने ट्राई करना है, लेकिन पहले सुन लो, पहले सुन लो बेटा। इनवाइस सेंड करने का मतलब ये है कि क्या हुआ है? सेल्स हुई है। क्या हुई है? क्या हुआ है? सेल्स हुई है, हमारे पास क्रेडिट सेल हुई है। करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल मतलब सेल्स क्रेडिट हो चुकी है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेल्स, द प्रॉब्लम लाइज ओनली एबीसी एंड इन पीक्यूआर। तो हमने सेल्स की थी, तो एबीसी के साथ जो भी करना था वो हमने नहीं किया, और उसकी जगह पे पीक्यूआर के अकाउंट में जाके एंट्री कर दी, पीक्यूआर के अकाउंट में जाके एंट्री कर दी। तो आपने मुझे टी अकाउंट नहीं बताना, टी अकाउंट में किस साइड आएगा, मुझे सिर्फ ये बताना डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। जी गैस, सब मुझे पता है। संजना बेटा आप सही बता रही हैं, बिल्कुल ओके बता रही हैं। बाकी लोग भी बताएं, बाकी लोग भी बताएं क्या होगा इसमें। स्नेहा बेटा आप भी बताएं, महा बेटा आप भी पार्टिसिपेट करें, और हफ्सा आप भी बताएं। जी गाइस जल्दी बताएं। देखिए ओरिजिनल एंट्री ये थी, मैं चलो आपको और आसान करके दे देता हूँ। पेपर में ऐसा मत करना कि ओरिजिनल एंट्री ये थी। हमने सेल्स की है, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, कितने से? 1000 से। और हमने किसको सामान बेचा था? एबीसी को। एबीसी डेबिट हो जाएगा कितने से? 1000 से। ओरिजिनल एंट्री ये थी, जो कि हमने नहीं की, जो कि हमने नहीं की। हमने क्या किया है? एरर किया है। एरर से मराद हमने ये वाली एंट्री की है। मतलब सेल्स क्रेडिट हो गया था, तो सेल्स को हमने प्रॉपर्ली क्रेडिट किया है, और डेबिट हमने किसको किया है? पी क्यू आर को किया है। डेबिट हमने किसको किया है? पी क्यू आर को किया है। हमने गलती से क्या कर दिया? ये मिस्टेक कर दी है, मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ये वाली। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे? आप सब लोग अब बताएं मुझे, इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, जल्दी बताएं।
शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर को गलती से डेबिट किया तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे, डेबिट कर देंगे एबीसी को जो असल बंदा था। ऐसी एंट्रीज में आपको हमेशा पार्टीज, जो रेलेवेंट पार्टीज है ना, उन्हीं के अकाउंट में एंट्रीज करनी होती है। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये वाला एरर क्लियर हो गया आप लोगों को? एरर ऑफ कमीशन किसे कहते हैं? ओके ओके। अब आते हैं एक और एरर की तरफ आते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल। एरर ऑफ प्रिंसिपल सर क्या मतलब है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है ये भी बता देता हूँ। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, a transaction is recorded, आप साथ साथ दिखते भी रहा करें, फायदा होगा। ये जरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईजीसी में थोड़ा चेंज है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको आईजीसी एससी वाला ही करा दूं। A transaction is recorded in wrong account of different nature। वहां क्या था बेटा? सेम नेचर था। यहां हमने क्या कर दिया, डिफरेंट नेचर में कर दिया। अब जरा मैं आपको तो समझाता हूँ क्या। देखिए, जब हम गुड्स बाय करते हैं तो हम किसको डेबिट करते हैं? मेरा एक सवाल है। हम जब गुड्स बाय करते हैं, गुड्स गुड्स जिसको आगे सेल करना होता है, हम डेबिट किसको करते हैं? शाबाश बेटा, सजना बेटा, शाबाश। बाकी लोग बताएं। हम जब गुड्स बाय करते हैं, इन्वेंट्री बाय करते हैं, तो डेबिट किसे करते हैं? व्हेन गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट। हम जब भी गुड्स बाय करते हैं तो किसको डेबिट करते हैं, मुझे बताएं। गाइस, आई नीड पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन। शाबाश बेटा, शाबाश। हम परचेजेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेजेस क्या है हमारे लिए, बिजनेस के लिए एक किस्म का एक्सपेंस है, एक किस्म का एक्सपेंस है। ठीक है, परचेज क्या होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। ये हम कहाँ शो करते हैं? ये हम वहां शो करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इसमें से जो माल बच जाता है, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं, वो हमारे लिए एसेट होता है। ठीक है। और जब मशीनरी बाय करते हैं, जब हम मशीनरी बाय करते हैं तो किसको डेबिट करते हैं, मुझे बताएं। जब हम मशीनरी बाय करते हैं तो हम किसको डेबिट करते हैं? मशीनरी को, शाबाश। हम मशीनरी को बाय करते हैं, मशीनरी को डेबिट करते हैं। मशीनरी क्या है, एसेट है। मुझे कोई बता सकता है ये दोनों सेम चीजें हैं? इन टर्म्स ऑफ नेचर मशीनरी और परचेजेस क्या सेम चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ नेचर? मतलब दोनों की ट्रीटमेंट सेम है? नो बेटा, नो बेटा, नो बेटा। मशीनरी जो है वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है। मशीनरी को हम कहाँ दिखाते हैं, एसओएफपी में दिखाते हैं। ठीक है, मशीनरी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और परचेजेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। परचेजेस को कहाँ दिखाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। ठीक है ना, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और मशीनरी लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है, वो हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट है। ठीक है, दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है। दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो कभी कभार बिजनेस में क्या होता है कि कोई एक्सपेंस होता है, हाँ वो बात सही है बेटा, दोनों डेबिट होते हैं। संजना बेटा, ये बात सही है, दोनों डेबिट होते हैं। ये चीज एक चीज सेम है। मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, नेचर की। ठीक है, मैं कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, जैसे एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, में उनकी बात कर रहा हूँ। कि ये जो 5 हेड्स होते हैं ना हमारे पास, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, में उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास परचेज एक अलग चीज है और मशीनरी क्या है, एक अलग चीज है। तो कभी कभार बिजनेस क्या करता है, मशीनरी की जगह पे परचेज को डेबिट कर देता है, और परचेज की जगह पे मशीनरी को डेबिट कर देता है या फिर क्रेडिट कर देता है। ऐसी गलती को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये कमीशन की तरह ही है, ये कमीशन की तरह ही है। लेकिन कमीशन में क्या था, एबीसी और पीक्यूआर दोनों हमारे कस्टमर थे, दोनों हमारे रिसीवेबल थे। यहाँ क्या था, एक एक्सपेंस है और एक क्या एसेट है, दोनों की नेचर डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं जरा एक एग्जांपल देके बात समझाता हूँ, एक एग्जांपल देके बात समझाता हूँ। बॉट मशीनरी, सॉरी,
Machinery was bought on credit. Purchase account was purchases was debited for machinery bought on credit. सुनना बेटा, हमने क्या किया, परचेज को डेबिट किया है, हमने मशीनरी बाय की थी क्रेडिट पे, तो मुझे बताएं डेबिट किसको होना था जब हम मशीनरी को बाय कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो डेबिट किसको होना है? मैं डेबिट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मसला डेबिट के साथ हुआ है, मशीनरी को, शाबाश। और हमने क्या किया, डेबिट किसको किया, परचेजेस को किया। ऐसे एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्यों सर? क्योंकि ये जो मशीनरी है ये एक अलग चीज है, ये आपका एसेट है, नॉन करंट एसेट है, और परचेजेस क्या है, आपका एक्सपेंस है। ऐसे एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा, आप जरा देख लें। मशीनरी को करना था डेबिट, तो ठीक करने के लिए क्या करें सर, हम मशीनरी को कर देंगे डेबिट। पेपर में जब करस्पॉन्डिंग एंट्री की बात नहीं हो ना, तो हम समझेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्री सही भी है। और परचेजेस को हमने गलती से डेबिट किया था, तो उसको कंपनसेट भी तो करना है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मैं आपको एक और एरर समझाता हूँ, टेंशन नहीं लें, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। सुनिएगा, गुड्स वर बॉट ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स बाय किए थे क्रेडिट पे। However, machinery account debited instead of however machinery account was debited instead of purchases. आप बताएं ठीक करने के लिए क्या करेंगे इसको, जल्दी बताएं। शाबाश बेटा, ठीक है, शाबाश बेटा। हमने गुड्स बाय किए थे क्रेडिट पे, डेबिट किसको करना चाहिए था, परचेजेस को करना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस को डेबिट कर देंगे, और मशीनरी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मैं अमाउंट लिखना बार बार अमाउंट लिखना भूल जाता हूँ। एक और एरर देता हूँ, इसको जरा हमें समझना है तरीके से। repairs to the machinery, repairs to the motor vehicle $200 was debited to motor vehicle account। मोटर व्हीकल क्या मतलब है? जी कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं, लेकिन बेटा कमीशन में जरूरी नहीं है, जो मैं समझ, कमीशन को कुछ लोग नेमिंग एरर भी कहते हैं, उस हिसाब से आप कह सकते हैं। कमीशन को कुछ लोग नेमिंग एरर भी कहते हैं, मतलब इसमें ज्यादातर होता है पर्सनल अकाउंट में मसला होता है, ज्यादातर पर्सनल अकाउंट में मसला होता है, क्योंकि अमूमन ये बिजनेस में कॉमन होता है, अब सुनना बेटा, रिपेयर टू द मोटर व्हीकल, देखो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप पढ़ चुके हैं। रिपेयर्स टू द मोटर व्हीकल, हमारे रिपेयर का क्या होता है, एक अलग अकाउंट होता है, तो रिपेयर्स टू द मोटर व्हीकल $200 was debited to motor vehicle account। मुझे बताएं, जब हमने रिपेयर का खर्चा किया, डेबिट किसको होना चाहिए था, रिपेयर्स, मुझे बताएं, रिपेयर्स को होना चाहिए था, और हमने उसकी जगह पे किसको डेबिट किया है, मोटर व्हीकल को। मोटर व्हीकल हमारा नॉन करंट एसेट है,
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें नहीं जा सकता बेटा। मोटर व्हीकल क्या है, हमारा नॉन करंट एसेट है। मोटर व्हीकल तब डेबिट होता है जब हम कोई मोटर व्हीकल बाय करते हैं, जब हम कोई मोटर व्हीकल अक्वायर करते हैं। हाँ, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, रिपेयर के नाम से अलग अकाउंट बनाते हैं, उसको जाके डेबिट करते हैं, या मोटर व्हीकल एक्सपेंस के नाम से कोई अकाउंट बनाते हैं, उसको जाके डेबिट करते हैं। दोबारा गौर से सुनना है, मोटर व्हीकल का अकाउंट तब डेबिट होता है जब हम क्या करते हैं, कोई मोटर व्हीकल अक्वायर करते हैं, खरीदते हैं। और मोटर व्हीकल एक्सपेंस या मोटर व्हीकल रिपेयर का अकाउंट तब डेबिट होता है जब हम कोई छोटे मोटे खर्चे करते हैं, लाइक फ्यूल चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस हो गई, ट्यूनिंग हो गई, वो। ठीक है, तो यहाँ रिपेयर्स हुआ है, रिपेयर्स असल खर्चा क्या है, रिपेयर्स। डेबिट किसको होना था, रिपेयर को होना था। तो हम रिपेयर के अकाउंट को क्या कर देते हैं, ठीक करने के लिए डेबिट कर देते हैं। कितने से डेबिट कर देते हैं, 200 से। और मोटर व्हीकल के अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया था, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 200 से। यहाँ तक बातें क्लियर है नहीं? ओके बेटा, ओके बेटा। अब जरा आगे चलते हैं, इसी के अंदर एक चीज आगे पढ़ा रहा हूँ। मोटर व्हीकल एक्सपेंस motor vehicle expenses $300 was debited to motor vehicle account, was motor vehicle account. अच्छा, 10%, ये जरा इंपॉर्टेंट है, 10% depreciation on cost is applied on motor vehicle. अभी जरा डेप्शन को भूल जाएं, अभी जरा डेप्शन को भूल जाएं, पहले हम असेलरेटर की तरफ जाते हैं। ये मैं समझाने नहीं बोला है, इसकी तरफ जाते हैं, इसकी तरफ। मुझे बताएं इसका क्या करेंगे, मुझे बताएं क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। जी गाइस, मैंने पहले ही बोला था, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस जो होते हैं, जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसके लिए मोटर व्हीकल एक्सपेंस डेबिट होता है। और मोटर व्हीकल तब डेबिट होता है जब आप कोई गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं। तो कश्यप बेटा आप बताएं क्या होना चाहिए। डेप्रिसिएशन को इग्नोर करें, अभी डेप्रिसिएशन बाद में होगा, इसको इग्नोर करें, पहले मुझे उसका बताएं ऊपर वाले का क्या करना चाहिए। जी बेटा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। शाबाश शाबाश बेटा, हमने मोटर व्हीकल को गलती से डेबिट कर दिया था, तो मोटर व्हीकल को क्या करेंगे बेटा, मोटर व्हीकल को करेंगे क्रेडिट। मोटर व्हीकल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने से, 300 से। और डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस को, जिसके डेबिट करना था उसको हम डेबिट कर देंगे। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना जो असल चीज है। देखो बेटा, इस वाली बात का क्या मतलब है, इस वाली बात का ये जरा गौर से सुनना, ये आईजीसी में आ रही है और अब भी आ सकती है। ये कहना चाह रहा है कि जब हमने मोटर व्हीकल को डेबिट किया, तो जाहिर है डेप्रिसिएशन किस पे लगती है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस पे लगती है या मोटर व्हीकल पे लगती है, मुझे बताएं। हम सबको पता है नॉन करंट एसेट पे लगती है, मोटर व्हीकल पे लगती है। तो वो कह रहा है बेसिकली जब आपने इस चीज को मोटर व्हीकल के अकाउंट में डेबिट किया, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लग चुकी है, जो कि नहीं लगनी चाहिए थी। वो कहना क्या चाह रहा है, इस बात का मतलब ये है कि हम मोटर व्हीकल पे 10% डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं हर साल। वो ये कहना चाह रहा है, हम मोटर व्हीकल पे 10% डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं हर साल। जब ये 300 आपने मोटर व्हीकल के अकाउंट में लिखा, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब आप डेप्रिसिएशन अप्लाई कर रहे थे, तो वो मोटर व्हीकल के अकाउंट पे जब डेप्रिसिएशन लगी थी, तो उसमें 300 भी इंक्लूड हो गया था। इस 300 की डेप्रिसिएशन भी क्या हो गई थी, रिकॉर्ड हो गई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरह के कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाए जिसमें ये दो बातें हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो और डेप्रिसिएशन की बात भी हो,
تو آپ نے 2 انٹریز کرنی ہے. کتنی انٹریز کرنی ہے؟ 2 انٹریز کرنی ہے. پہلے تو نارمل انٹری کرنی ہے جو کہ ہوتی ہے ایرر کو ٹھیک کر. اب سنیں بیٹا، میں لاسٹ ٹائم یہ بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ موٹر وہیکل ایکسپینس اکاؤنٹ جو تھا وہ ہمیں ڈیبٹ کرنا تھا، اور اس کی جگہ پہ ہم نے کیا کیا، موٹر وہیکل کے اکاؤنٹ کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا. جب ہم نے موٹر وہیکل کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا تو ایک مسٹیک کی تھی. ہم نے کیا کر دیا، موٹر وہیکل کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا اور ایکسپینس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنا تھا اس کو ڈیبٹ کر دیا. لیکن جب ہم نے موٹر وہیکل کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا تھا تو اس والی بات کا مطلب یہ کہ اس پہ ڈیپریسیشن بھی لگ چکی تھی. اب کتنی ڈیپریسیشن لگ چکی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 10% لگی تھی. 10% لگی تھی تو 10% کا مطلب یہ ہے 300 into 10% is 30. 300 into 10% is 30. آپ چیک کر لیں، آپ 300 کو ملٹیپلائی کر دیں 10% سے تو اس پہ کیا ہو گیا تھا، 30 روپیز ڈیپریسیشن بھی لگ چکی تھی. وہ بولے یا نہیں بولے، آپ نے اس بات کا مطلب سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے نان کرنٹ ایسٹ کو ڈیبٹ کیا تو مطلب ڈیپریسیشن لگ چکی ہوگی. ٹھیک ہے، اور ڈیپریسیشن کی انٹری کیا ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہوگا. پروویژن فار ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، کریڈٹ ہوتا ہے یا ڈیبٹ ہوتا ہے؟ جب بھی ہم ڈیپریسیشن ریکارڈ کرتے ہیں، آپ سب لوگوں نے ٹوٹل ڈیپریسیشن ریکارڈ کی ہوگی، تو پروویژن فار ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ کیا کرتے تھے بیٹا، کریڈٹ کرتے تھے یا ڈیبٹ کرتے تھے؟ پروویژن فار ڈیپریسیشن جب ہم ریکارڈ کرتے تھے وہ سال کے آخر میں، کشف بیٹا اگر آپ سن رہے ہو آپ بتائیں کیا کرتے تھے، کریڈٹ کرتے تھے یا ڈیبٹ کرتے تھے؟ سر ہم کریڈٹ کرتے تھے. ہم کیا کرتے تھے، پروویژن فار ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ کیا کرتے تھے، کریڈٹ کرتے تھے. ہم پروویژن فار ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ کیا کرتے تھے، کریڈٹ کرتے تھے جب ریکارڈ کرتے تھے. اور انکم اسٹیٹمنٹ کو کیا کرتے تھے، ریفرنس میں ہم کیا لکھتے تھے، انکم اسٹیٹمنٹ. انکم اسٹیٹمنٹ ریفرنس میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہو رہا ہے، ڈیبٹ ہو رہا ہے. بہت سارے بچے انکم اسٹیٹمنٹ کو کریڈٹ سمجھتے ہیں. بیٹا وہ ریفرنس ہوتا ہے جو آپ لکھتے ہیں نا کریڈٹ سائڈ پہ انکم اسٹیٹمنٹ، وہ ریفرنس ہوتا ہے. بیسیکلی انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ڈیبٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ جب ہم ڈیپریسیشن ریکارڈ کرتے ہیں تو پروویژن فار ڈیپریسیشن کیا ہو جاتا ہے، کریڈٹ ہو جاتا ہے. کل کے سوالوں میں نے آپ کو کروایا تھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ پروویژن، یہ پروویژن فار ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ ہے. یہ آپ نے ڈیپریسیشن کو کیا کیا، کریڈٹ کیا ہے. تو پروویژن فار ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ کیا ہو رہا ہے، کریڈٹ ہو رہا ہے. یہ اس کی کس سائڈ آ رہا ہے، کریڈٹ ہے. اور یہ ریفرنس ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہوا ہوگا، ڈیبٹ ہوا ہوگا. انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہوا ہوگا، ڈیبٹ ہوا ہوگا. تو یہ ڈیپریسیشن کی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، انٹری ہوتی ہے. تو یہ والی انٹری ہو چکی ہوگی. اب ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس انٹری کو ریورس کرنا ہوگا، کیونکہ نہیں لگانی تھی ڈیپریسیشن اس کے اوپر. یہ تو تھا ہی نہیں. اس 300 کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں نے کوئی مشینری بائی کی ہے یا میں نے کوئی موٹر وہیکل بائی کی ہے. یہ تو ریپیئر تھا، یہ تو موٹر وہیکل ایکسپینس تھا. اس کو ڈیپریسیٹ تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. ڈیپریسیشن ہمیشہ نان کرنٹ ایسٹ کو کیا جاتا ہے یا پھر کیپٹل ایکسپینڈیچر کو کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہم نے ڈیپریسیشن کی انٹری کی ہے یہ غلطی سے ہو گئی ہے. اس کو ریورس کریں گے. کیا کریں گے، یہ ڈیپریسیشن کی انٹری یاد کرنی ہوگی آپ نے. اس کو ہم کیا کر دیں گے، ریورس کر دیں گے. ریورس کرنے کا مطلب یہ ہے اگر پروویژن فار ڈیپریسیشن آپ نے کریڈٹ کیا ہے تو اب ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر دیں گے، اب ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، پروویژن فار ڈیپریسیشن کیا ہو جائے گا، ڈیبٹ. اور ہمارے پاس انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہو جائے گا، کریڈٹ. انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہو جائے گا، کریڈٹ. یہاں تک میرے ساتھ ہیں، یہاں تک میری بات کلیئر ہے.
कशफ बेटा आप लोग भी बताएं, कशफ फातिमा आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को बात क्लियर है मेरी। जी गाइस ओके, मैं चलो एक सवाल आपको दे रहा हूँ, आप लोग वो करके दिखाएं। एक छोटा सवाल दे रहा हूँ आपको, इसी तरह का दे रहा हूँ। देखिए ये मैं अगली एंट्री करवा रहा हूँ। हमने गुड्स बाय किए थे क्रेडिट पे 500 रुपए के, ठीक है। परचेजेस को डेबिट होना था, हमने उसकी जगह पे इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया। तो डेप्सन को भी छोड़े, पहले ऊपर वाला काम कर देते हैं। तो परचेजेस को डेबिट करना था, उसकी जगह इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया। तो अब इक्विपमेंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और परचेजेस को डेबिट, ठीक है। दूसरा, हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली होगी, तो 10% इंटू 500 कितना हो जाएगा, 50। उस डेप्रिसिएशन की एंट्री को रिवर्स किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा, मतलब प्रोविजन डेबिट हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक मेरी बातें क्लियर हैं। ये डेप्सन वाला काम तभी करना जब सवाल में मेंशन हो, अदरवाइज नहीं, जब सवाल में मेंशन हो, अदरवाइज नहीं। सो इंशाल्लाह हम कल बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। कल जो है हम बाकी मसलों को देखेंगे, एंड अल्लाह ने चाहा तो एरर का टॉपिक जो है